Hello students, a very good morning to one and all present here. So after 2 to 3 days of gap, we are back, and today I am having a Quine-McCluskey methodology with respect to the question paper, right? So first we are considering a question paper, that is 21 EC 32, which is your digital system design using Verilog, right? Here you have that. So this question paper we are considering, and one more thing I have to tell you is that so we have discussed Quine-McCluskey methodology, but we haven't discussed with respect to the prime applicant table in the case of Quine-McCluskey methodology, right? So Quine-McCluskey methodology solve ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, prime applicants ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, prime applicants ಅನ್ನ find out ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, but we haven't found out what? We haven't found out the what I can say the which one? The prime applicant table, right? Yeah. So what is that prime applicant table? Why we need to construct that prime applicant table after finding the prime applicant, and the Quine-McCluskey methodology is that to find out so we'll tell you that thing why we need to choose that. So here all the prime applicants are not always required to form a redundant minimal expression based on some cost to be minimized. Quine-McCluskey method was a simple procedure to obtain the prime implicants and the prime implicants of any Boolean expression expressed in its min-term or max-term canonical form. So we need to develop a procedure by which we could choose those prime implicants which constitute minimal expression. So ಒಂದು prime implicant minimal expression ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ prime implicant ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, prime implicant table ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So Quine-McCluskey methodology and simple procedure adu. What is that simple procedure? It's a simple procedure to obtain the prime implicant and implicates. Implicant is nothing but summation, implicate is nothing but pi. Please to remember that without fail of any Boolean function expressed in its min term or max term canonical form. So min term ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡಿದ್ರೆ prime implicant ನ find out ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, max term ಅಲ್ಲಿ express ಆಗಿದ್ರೆ prime implicates ನ find out ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. But ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you are supposed to develop one more procedure wherein we could choose that particular prime implicant which constitute the minimal expression, right? That is what is one important thing, right? Yeah. Okay. So now we'll tell you next thing. So the minimal expression with reference to some cost criterion will contain a set of prime implicants so that each min term of the what I can say the function substitute at least one prime implicant in this set. That means that you are going to write a first set of prime implicants in a which manner? You are going to write a prime implicant in a what I can say the vertical manner, and you are going to write the set of min terms in a horizontal manner, and you are going to make sure that each min term of that function will constitute at least one prime implicant. Constitute at least one prime implicant in the sense what? In the sense it means that so that prime implicant, whatever the terms in the prime implicant, that term should be present even in the min term also. So if we consider what is the exact definition of a prime implicant table. So prime implicant table, the exact definition there's nothing but a tabulation which expresses the relationship between the prime implicants of a complete Boolean function and the min terms of a function I'm sorry, is called a prime implicant table. So that table, what it will do, it will establish a relationship between the prime implicant of a complete Boolean function. So whatever you have got the prime implicant with respect to Quine-McCluskey methodology, the resultant and the min terms of that particular function, which what I call it as a prime implicant table. So let me consider one basic example. So do I have a space anywhere? Yeah, this much is sufficient. Okay. So ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? So yeah, okay, so it is f is equal to summation of 2 3 4 5 7, right? ಇದು K-map problem actually. So K-map ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ min terms ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು prime implicants that you've got as a bar b, a b bar,
I'll write it in a neat manner. Wait, because I have to write according to the table alla. So first ನೀವು table ಪ್ರಕಾರ start ಮಾಡಿದ್ರೆ first write all the prime implicants in a vertical in a what I can say the columns, right? Yeah. Okay. So A bar B, A B bar. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನು? this 2 3 4 5 7. So let me write m2. And what is m2? What is 2? Just a minute, I'm very sorry. 2 ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಐವೋ ನೋಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಐವೋ ನೋಟೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಐವೋ ನೋಟೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು use the IO notation to get the min term, as I've already told you before. So first min term fill ಮಾಡಿ first IO notation fill ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ IO notation ಮುಖಾಂತರ min terms ನ fill ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ Quine-McCluskey ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, right? M2. So what is 2? So 2 is nothing but 0 0 1. So what is 0 0 1 in min term? So a bar is equal to 0, a is equal to 1. So therefore it is a bar. For 0 it is bar. Please to remember that. A bar, B bar, C. Right? Next yadu M3. M3, M4, M5. Just a minute. M5, M7, right? So if you consider this, you have M3 ge ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? So M3 ge what is 3? 3 is 0 1 0, which is A bar, B, C bar. M4 ಏನು? 0 1 1, which is A bar, B, C. ಇದೇನ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ A bar is equal to 0, A is equal to 1. ನಿಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು? A, B, C. According to your A, B, C, whether it is 0 or 1, you are going to write A bar or A, B bar or B, C bar or C. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. And M5, 5 ಏನು? 5 is nothing but 4. I'm so sorry. Just a minute, students. 0 1 2 3. Yeah, it's correct. 0 0 1 0 1 0 1 2 3. Sorry students, I'm very sorry. Wait a minute. This is 2 Allah. Okay, I'm so sorry. So this is, I wrote it as 1. So this is A bar. That is why I checked it once, because if something goes wrong, then it is like, yeah. Okay. So wait a minute. So I have written one value. So this is 2 is 0 1 0. This is 2, right? So this is A bar, B, C bar, and here it is A bar, B, C, and here it is 1 0 0, which is 4, right? 3 4. So sorry for the distraction. Don't take that into consideration. It was small glitch. So it happens sometimes. So we need to, while doing, we need to check it. That's what we have to do. Yeah. So 1 0 0, which is A, B bar, C bar, and what is M5? So 5 andre ಏನು? 5 andre it is 1 0 1, which is nothing but A, B bar, C, right? Yeah. A, B bar, C, and so 7. What is 7? The last number it is A, B, C, right? So ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. It is nothing but the minimal expression with reference to some cost criterion will contain a set of prime implicants, so that each min term of the function substitute at least one prime implicant in this set. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ನಾವು A bar B ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are comparing A bar B with all these min terms, and we are going to check it whether this A bar B is present in any of these min terms. Right? ಈ min terms ಅಲ್ಲಿ A bar B present ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. That means that each min term of the function substitute at least one prime implicant of the set. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. So ಈ A bar B ಅನ್ನೋ prime implicant, ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು min term ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು min term ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. A bar B ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ A bar
ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ and ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ and a bar b c, that is subsume prime implicant a bar b. subsume ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವೆರಡೂನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ a bar b is present in both, that is a bar b c bar as well as a bar b c, that is a bar b is present in m2 and m3 min term. So that is why we are going to put a cross mark, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ a b bar ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ a b bar ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ a b ಇದೆ, so it is ruled out, right? ಸೊ ಇವಾಗ a b bar, ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಎ ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಎ ಸಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಅ cross mark over here and cross mark over here, right? Yeah. And next if I consider the last one, that is BC consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, BC ನಲ್ಲಿ you can see that, so you have in this only and in this one, so that is why I'll put a cross mark and I'll put a cross mark. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, m2 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, m3 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿ, ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ m4 and m5, so I'm putting a cross mark, right? And AC ಎಲ್ಲಿದೆ, here AC and AC, so that is why I put a cross mark on this two. And if you consider BC, you have BC over here and BC over here, that is in M3 and M7, so ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So this is what is my prime implicant table, right? So you are going to put a cross mark on all the rows wherein the min term subsumes the prime implicant. min term subsumes the prime implicant ಅಂದ್ರೆ ಆ min term ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೈ PI which I have written in a vertical manner, right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ I'll take important questions and I'll teach you how to write answers for that, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮೆನಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭದ್ರತವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರತ್ತೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಂಗೆನೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕಸಿಮಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್
ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರೀಲಾಗಲ್ವ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆನೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ಗೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೋ ಹೇಳಿದ್ದ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರನೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ construction or contents inside the working, or they don't even write the diagram, or they don't even write the contents inside the definition, and they just write the headlines of that main headlines whatever required, and they'll put the marks on front of that, ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಕೈಗೆ, ಆದರೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಏನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆನ್ಸರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಸ್, ಸೊ PI ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 2, 3, 4, 5, 7 ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದ IO notation of the given question, and IO notation ಇಂದ ನಾವು we are telling that a bar is equal to 0 is equal to 1 and we are writing the min term. min term ಬರದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, that prime implicant is that present in the min term or not ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Right, where we have put the cross mark, we have put the cross mark at the point where that particular prime implicant is present in the min term, in the given min term, right. ಇವಾಗ A B ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. This is what is we are doing. So please do try to understand this in a simple and a neat manner. And so next ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ತರ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ Quine-McCluskey ಮೆಥಡ್ and solve the following boolean expression using the Quine-McCluskey methodology. ಸೊ Quine-McCluskey methodology ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು Quine-McCluskey methodology ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು
ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯೂನ್-ಮೆಕ್ಲುಸ್ಕಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So just if you consider these two questions, so we'll just come to these two questions. So first ಒಂದು question ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? Okay. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1 pages or 2 pages or 3 pages. ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ? That is why please do try to understand their situation and please do make sure that you meet the needs of them and please to make sure that you are going to get good marks ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು 1 page ಬರಿಬೇಕು, 2 page ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್, then why need to go for Google for checking answers, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಏನು ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡುಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೋ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸೇ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್, ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರೋದು ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ your answer writing without fail. Like the answer writing is a very good point for theoretical subject. When you come to module number 4 and 5 here, or when I start with any of the theoretical subjects, that too your brush ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 1, ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 0 0 0 0 to 1 1 1 1 ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 0 0 0 to 1 1 1 1 ತನಕ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಗೆ 0 0 0 0 to 1 1 1 1 ತನಕ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ 0 0 0 0 0 0 0 1
0010 0011 ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 6 7 8 9 14 and 15 ಈ ಬಿಷ್ಟುದು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಷ್ಟರದ್ದೇ ಮಾತ್ರ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, that is only summation of the numbers to IO notation. Summation m of 1 3 13 and 15 ಅದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ IO notation. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, it is IO notation of the don't care term. These are the IO notation of the normal numbers and these are the IO notation of the don't care terms. ಅವರು ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, there is no don't care term, so they are writing only the min terms of the IO notation of the given question. Right? Yeah. Next ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಏನು, ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ 0 0 0 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 2 3 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಏನಿವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ 0 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ 0ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 0ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 0 is nothing but what, it doesn't have any number of ones in it. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ದ 1 2 3 ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒನ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಯಾ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 8, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1. That means it marks the end of 5 is equal to 1. That means these IO notations was having only one single one in the IO notation. So therefore we have listed all that and we have put a dash there. And next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ IO notation ಗೆ 2 ones ಇದೆ, 2 number of ones ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು, 3 6 and 9. 3 6 and 9 is having what, 2 number of 1. So 3 6 and 9 the IO notation ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. You know what is the IO notation of 3 6 and 9? So ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, that is 0 0 1 1 0 1 1 0 and 1 0 0 1 ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to make a list of what, you are going to make a list of the IO notations which is having 3 number of ones. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು, 7 and 14. 7 and 14 are the one which is having 3 IO notation. Its IO notation is having 3 number of ones. So that is why 7 is nothing but 0 1 1 1 and 14 is nothing but 1 1 1 0 and ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು 15 ಬರೀತೀರಾ, whose IO notation is having 4 number of ones and you're going to list that. ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2, ರೈಟ್. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಇದು. ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಏನು, ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಒ ನೋಟೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್
ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಒ ನೋಟೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು make a list of IO notations which is having one single one in its IO notation. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ IO notation which is having two number of ones, right? two number of ones ಇರುವಂತದ್ದೇ ಇದು. 3 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ two number of one ಇದೆ, two ones ಇದೆ, two ones ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಗೋಣ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ IO notation which is having 3 number of ones, that is 7 and 14. ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅದರ IO notation ಬರ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಗೋಣ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ IO notation which is having 4 number of ones, which is 15. ಸೊ ಅದರ IO notation ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದರ IO notation ಬರ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ what is supposed to follow in the stage number 2. ರೈಟ್. ಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವರು ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇರುವಂತ ಐವೋ ನೋಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಲ್ 15 ತನಕ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಯಾವುದು ಇವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. So that is why I am putting arrow mark over there. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನು ಅವರು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3, ರೈಟ್? ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 0ನ 1ಗೆ 2ಗೆ 3ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ I is equal to 0 and I plus 1. So what is I plus 1? So I plus 1 is nothing but 0 plus 1 which is equal to 1. So 0 ಮತ್ತೆ 1ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 01, 02, 08 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಯೂನ್-ಮೆಕ್ಲುಸ್ಕಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಫೀಲ್ ಇಂಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಯೂನ್-ಮೆಕ್ಲುಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ the 2 to 3 problematic videos of Quine-McCluskey methodology and please to come back to this video so that it's very much helpful for you. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 1 with what, 1 with 2. 1 with 2 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1,3, 1,9, 2,3, 2,6, 8,9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 2 with 3. 2 with 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that is if you compare the 2 with 3 you get 3,7, 6,7, 6,14. 2 with 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, index 2 ಮತ್ತೆ index 3 ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The one IO notation which is having 2 number of ones you are going to compare with the IO notation which is having 3 number of ones, right? That is what is you do, right? Yeah. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ I is equal to 0 ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ I is equal to 1 ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ I is equal to 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, I is equal to 3 ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, I is equal to 4 ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ IO notation ಅವಾಗ I is equal to 4 ನ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೆಟ್ I is equal to 4 it will become I plus 1 is 4 plus 1 which is 5. So you don't have any IO notation which is having 5 number of ones. So therefore you have to stop till I is equal to 3. Right? I is equal to 3 set ಮಾಡಿದ್ರೆ I plus 1 will become equal to 4. So you're going to compare I is equal to 3 and I is equal to 4. That will mark the end. Right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನೀವು 2 to 3 ಕಂಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 to 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to 3 and I is equal to 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,15, 14,15 ಬರುತ್ತೆ and that will provide you some result. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ 3
ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 1 2 3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 4. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ದೇ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವುದು 0 1 2 3 0 1 8 9 2 6 3 7 and 6 7 49 15, right? Yeah, so this is what is I was about to tell you with respect to this particular prime implicant finding out ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ABCD ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C A ಬಾರ್ C ಅಂಡ್ B C. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಇವರೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಯಾವ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು 0 1 ಮತ್ತೆ ನೀವು 2 3 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 1 2 3 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ 0 1 2 3 6 7 8 9 14 and 15 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 1 2 3 ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗೆ 1 ಇದೆ, 2 ಗೆ 2 ಇದೆ, 3 ಗೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ 0 1 2 3 6 7 8 9 14 15 ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟು ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡ್ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 8 9 ಅಲ್ವಾ 6 8 this time I'll check 8 9. yeah, okay. 0 1 8 9 0 1 8 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 6 ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸೇಮ್. ಸೊ 0 1 8 9 ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 0 ಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 8 ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 9 ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, they would mark it for 9. just a minute, I'll just tell you. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 0 1 8 9 ಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ 9 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು 9 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 6 3 7. ಸೊ 2 6 3 7 ನೋಡಿ 2 6 3 and 7 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 6 7 14 and 15 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 and 7 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 14 and 15 ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. 0ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C ಬಾರ್ D ಬಾರ್. ಒಂದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ C D. ಆ ತರ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟು ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡು. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ B ಬಾರ್ C ಪ್ಲಸ್ BC ಪ್ಲಸ್ A ಬಾರ್ B ಬಾರ್ ಆರ್ B ಬಾರ್ C ಬಾರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, B ಬಾರ್ C ಬಾರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ.
See, this is B bar C itself. It is not C bar. Please do neglect. B bar C plus BC plus A bar C. This is what is the case, right? You can consider A bar B bar, or either you can consider A bar C. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ consider ಮಾಡಬಹುದು. This is what is they are provided an option, right? Yeah, this is what is they are provided it as an option, right? Yeah. So what is that going to happen is, let us consider the next question. So ಈ question ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅವ್ರು ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇವ್ರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐವನ್, ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆನ್ ದ ಎವನೋಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2? So your stage 2 is nothing but, so according to the number of ones you are going to make a group, right? First to ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಐವನೋಟೇಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ ಐವನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಯಾ. And here we have put a dash which is marking the end of 2, and here you can see that these are the I1 notation which is having 3 ones. See 3 ones ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು I1 notation ಅಲ್ಲಿ 3 ones ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ having 4 ones, so we are going to write it over here, right? Next stage 3 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ they have compared, first they have considered I is equal to 1 and I plus 1 is equal to 2, correct? So they have compared I is equal to 1 and 2. ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2, 3 ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2, 3 1, 9 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 just a minute, yeah, 2, 3 and 2, 9 ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2, 3? ಸೊ 2, 3 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 0 dash 1. 2, 9 ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but, so here it is dash 0 0 1, because ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 0 1 0 0 1 ಸೇಮ್ ಇದೆ, right? This is what is that one important thing. And if I come to 8, 9 and 8, 10. So 8, 9 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿಲಿ 8, 9 ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 0 0 ಇದೆ, 1 0 0 ಇದೆ. This is 1 and this is 0. So we are writing 1 0 0 dash. And 8, 10 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so this is 1 0 1 0. So ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ 0ಗೆ 1 ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, it is 1 0 dash 0, right? ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ Quine-McCluskey and come to this video, I say, right? ಸೊ 3, 11 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 9, 11 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 9, 13 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10, 11 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. they have got the resultant, and ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, that means that they are having 2 or more bit changes, right? Yeah. And ಅದೇ ತರ 11, 15, 13, 15. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ I is equal to 1 and 2. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ I is equal to what I can say the 0 na 3. I is equal to 2 and 3, right? Yeah. I is equal to 2 and 3, and here it is I is equal to 3 and 4 comparison, right? Yeah. So 3 ಅಂದ್ರೇನು, 3 number of ones and 4 number of ones ಅಷ್ಟೇ. Yeah, okay. And stage 4 ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1 3 9 11, 8 9 10 11 and 9 13 11 15. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್.
you can see that here it is what I can say the ಇದು ನೋಡಿ ಇದು x bar z and ಇದು w w what I can say the y bar, right? And here it is what I can say the w z. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ w y bar ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, x bar z ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ w z ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯನ 1 3 9 11 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 9 13 11 15 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. only two prime implicants they have considered and here you can see that so it is nothing but 1 3 13 and 15 ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ 1 3 13 and 15 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ ಎಂ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪೈ ಎಂ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ horizontal column ಅಲ್ಲಿ. So these are the numbers which is present like this, that is summation m of 1 3 13 and 15 ಇದೆ. ಈ 8 9 10 11 ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 8 9 10 11 ಏನು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇವರು ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಇದೆರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ 1 3 and 9 11 ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 13 and 15 ಇದೆ, ಸೊ 13 and 15 this is what is one important thing, right? So ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, it is k is equal to x bar z plus w z. So this is what is the resultant. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಗಿಂತನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವರು ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿದಿರೋ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? And here also you can see that these numbers are 9 comes under don't care and 11 comes under don't care, so therefore it is nothing but ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ನಾವು ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ. This is what is we have done, and please do make sure that you watch our last videos and previous videos and then come back to this so that you understand what I tell. And this is what is as about to tell you, and thank you.